Ayubowan, good morning, Vanakkam. How do you order it? Okay, come on, I'll try that again. Ayubowan, Vanakkam, good morning. අපි media box එකෙන් join වෙන හැමෝටම අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ media box guest මම හිතන්නේ අපේ දෙන්නෙක් join වෙලා ready වෙලා ඉන්න online හැබැයි මම ඒගොල්ලන්ට යන්න කලින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඊයේ පැවැත්වුණ T20 World Cup 2021 final එක ගැන තමයි Australia versus New Zealand. ඕගන් මං වගේ නම් ඕගන් මැච් එක බල වෙන වක් හරි බිබි ඕගන් හොඳ ෆන් එකක් අරගෙන ඇති. හැබැයි ඕගන්ට ඊයේ මැච් එක මිස් වුණා නම් මෙන්න මේක තමයි ඊයේ රිසල්ට් එක. ඔස්ට්‍රේලියා විකට් 8කින් ජයග්‍රහණය කෙරුවා and officially දැන් 2021 World Cup final World Cup champion අපේ සාදරයෙන් අපේ guest ලට invite කරන්න කැමති මේ අවස්ථාවේදී do we have our friend Rex. Join වෙලා නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. Do we have Samir Yunus with us? No, we don't. Very good morning to you. Got Katti I. Oh, Samir, you are there. Oh, okay. Hi, Samir. I couldn't hear you there. Hi. You are Samir Yunus. Getting frozen out to me, but I'm getting frozen. All right. Let's try and fix this up as we go along. Let's try and fix this up, as I said, as we go along. Yes. Dan, let's go to some of the stats that we want to put up on screen. අපි පොඩ්ඩක් බලමු අපි මොකද දාන්න ඕනේ කියලා. අපි මේ ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රශ්න ටික අපි ෆික්ස් කරනකම් ඊයේ මැච් එකේ පොඩි සමරි එකක් අපි දුන්නොත් New Zealand කණ්ඩායම ඊයේ batting first Martin Guptill ලකුණු 28ක් ලබා ගත්තා. Daryl Mitchell ඊයේ fail වුණා. New Zealand star batsman semi final එකේ යා තමයි game changer එක වුණේ. යා fail වුණා. Kane Williamson what a knock. I think it was 85, right? 85 runs, fantastic innings there. Kane Williamson again captain's knock එකක්. හුඟක් කට්ටිය ලංකාවේ ආදර කරන Kane Williamson ඊයේ හොඳට බැට් කෙරුවා නැවතත් and score 172 මම හිතන්නේ overs 8ක් ඉවර වෙද්දී ලකුණු 47ක් හරි 48ක් වගේ පොඩි ගාණක් තමයි තිබ්බේ. ඒ වුණාට ඒගොල්ලන් massive recovery එකක් දාලා හොඳ mid innings උයි end එකේ build up කළා 172ක් ගෑවා competitive score. ඒ වගේම ඔස්ට්‍රේලියාද challenge එක lay down කරගත්තා. ඔස්ට්‍රේලියාගේ අපි බැලුවොත් bowling card එක ඔස්ට්‍රේලියාගේ Mitchell Stark අපි සෑහෙන කතා කරමු. Mitchell Stark over 4 ලකුණු 60ක්. හැබැයි Josh Hazelwood තමයි හොඳටම දැන් මේ fast bowlers ලාගෙන්. ඒකයි Adam Zampa නැවතත් 4 overs 1 for 26 measly 1 for 26 හොඳ bowling performance එකක් දීලා යා මේ Super 12 එකේ ඉන්න හොඳම leg spin හොඳම spin bowler හොඳම bowler with the highest wickets අපි කියන්න පුළුවන් Adam Zampa. ඉතින් නැවතත් යාගේ value එක අපිට ලෝකෙටම පෙන්නුවා. And if you go quickly to the Australian batting card, David Warner out of form. David Warner හැමෝම බැන David Warnerව drop කරන්න ඕනේ කියලා හුඟක් කට්ටිය Australian කට්ටියයි ලෝකෙ හුඟක් කට්ටියම කිව්වට Aaron Finch එයාගේ captain එයාගේ faith එකක් තියාගෙන තිබ්බා and මේ tournament එකේ අන්තිමට එයා තමයි man of the tournament වෙලා තියෙන්නේ. David Warner 53 runs සහ Mitchell Marsh කොහෙන්ද like what an innings. Mitchell Marsh යා ඉස්සර bowling all rounder කෙනෙක් දැන් හැබැයි batting order කෙනෙක් වගේ තමයි යා perform කරන්නේ. Mitchell Marsh match winning knock එක 77 not out. New Zealand කණ්ඩායම නිකන් absolutely comprehensively defeat කෙරුවා. So congratulations Australia ට. New Zealand bowling පැත්තෙන් ගත්තොත් Trent Boult යා wicket දෙකක් අරගෙන ලකුණු 18ක් පමණයි over 4 දීලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට the key points for me අතන මම අපි media box guest ලාගෙන අහන්න යනවා ඒගොල්ලෝ අපි හරියට join වුණාම Ish Sodhi
each saw the leg spinner, each saw the over තුනකට ලකුණු 40ක් දුන්නා. Mitchell Santner left arm orthodox spinner. එයාත් over තුනකට ලකුණු 23ක්. Not too bad. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ එයාගේ wicket contribution එකක් නැහැ. මම හිතන්නේ එහෙ තමයි game එක හුඟක් සෑහෙන change වුණේ. ඒකයි අමතක කරන්න ඕනේ නැහැ. නිව්සීලන්ත toss එක ආයි පෙරදුනා ඊයේ. පෙරදිලා second ball කෙරුවා. ඉතින් ඒවා ඔක්කොම සෑහෙන බලපානවා. මේවා ඔක්කොම කින්ද මන්ද මොකද්ද වුනේ? ඇයි මේක වුනේ? ඔක්කොම ඒ පිළිබඳව තමයි අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ. හැබැයි ඒවා ඔක්කොම කරන්න කලින් අපි කියන්න ඕනේ අපේ segment එකක් තියෙනවා Vote of the Day. Let's cut right into it. අද අපේ vote of the day එක තමයි ඕගන් අනුව අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට අනුව කවුද ඕගන් හිතන්නේ T20 World Cup player of the tournament වෙන්න තියෙනවා. කාටද player of the tournament award එක යන්න තිබ්බේ. ඕක අනිවාර්යෙන් අපිට ඕගලන්ගේ අපේ YouTube comment section එකේ අනිවාර්යෙන් දාලා අපිට කියන්න. අපිට ඕගලන්ගේ ඔක්කොම comments ටික හුඟක් වටිනවා. ඕගලන්ට තමයි මේ show එක කරන්නේ. ඕගලන් එක්ක අපිට interact කරන්න තමයි අපි මේ show එක කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඕගලන්ගේ comments ටික දාගන්න. අපේ regular viewers ලා විතරක් නෙමෙයි අනිත් කට්ටියත් අනිවාර්යෙන් දාන්න. හසිත එරන්ද hello හසිත එරන්ද අපි regular ප්‍රේක්ෂකයෙක් යා අපිව message කරලා තියෙනවා. යා කියලා තියෙනවා David Warner man of the tournament දුන්න එක unfair නේද? Good question. We'll talk about it. ඕක තමයි අපි කතා කරන්නේ. Thank you හසිත එරන්ද. අපි මේක ගැන අපේ guest ලාගෙන් කතා කරමු. Toxic gaming අපිට කියලා තියෙනවා hi toxic gaming. Toxic gaming මොන වගේ toxic games ගහනවද දන්නේ නැහැ හැබැයි නේද? මේ just checking. හරි. හරිදු බතිගම කියලා තියෙනවා ජොස් බට්ලර් කියලා ලංකා travel කියලා තියෙනවා ඇඩම් සැම්පා කියලා already opinions හුඟක් එනවා අපි කෙලින්ම අපි කට් කරමු. Do we have Rex Clementine live? Yes we do. I can see Rex drinking some coffee or I don't know some other morning juice. Morning, Hassan. Rex, are you there? No, it's coffee. Morning. Yes. There you go, just coffee. ඉතින් රෙක්ස් මොකක්ද වුනේ මම හිතන්නේ ඔයා පොඩක් ඔෆ්ලයින් ගියා අපි පොඩි සමරි එකක් දුන්නා අපේ viewers ලට ඊයේ මොකක්ද වුනේ කියලා ඔයාගේ අදහස් මොකක්ද ඊයේ World Cup final එකේ ඔයාව මම හිතන්නේ මීට කලින් කවුද player of the tournament වෙන්න ඕනේ කියලා මම හිතන්නේ ඒරන් ෆින්ච් මොකද මැච් 7න් ටොස් 6ක්ම දිනු ඒක මේ World Cup එකේ සෑහෙන crucial factor එකක් ලා දානවා මම දැන් ඊයේත් අපි දැක්කා දැන් ඔය ස්පිනර්ස්ලා ගැන කතා කරලා නිව්සීලන්තේ ඒගොල්ලන්ගේ ඩියු එකකින් පොඩි ප්‍රොබ්ලම් එකක් තිබුණා. ඉතින් ටොස් එක අනිවාර්යයෙන්ම විශාල සාධකයක් වුණා මේ අවසාන තරගයේ සහ තරගවලිය පුරාම. ඉතින් ඒ ගැන මම හිතන්නේ ඒක දිගටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් 2011 අපි දන්නවා ලෝකුස්ලානේදී අවසාන තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාව නායම් පරාජය වෙනකොටත් ඇවිල්ලා ඩියු එක ඇවිල්ලා විශාල ප්‍රශ්නයක් වුණා. මම දන්නවා ඉතින් ඒකට මේ තාක්ෂණය අතින් තමයි දියුණු ලෝකෙක අපිට මොකක් හරි මේකට ක්‍රමයක් හොයාගන්න වෙනවා මේක ඕවර්කම් කරන්න මොකක් හරි කිමිකල් එකක් ගහලා හරි තනකොළ වලට මොනවා හරි කරලා මම හිතන්නේ අපි ඒ මෙදෙන්න ඕනේ මොකද මේ කාසියේ වාසියෙන් තරඟ ගොඩක් දිවාරත් තරඟ ගොඩක් තීරණය වෙන බව තමයි අවසානයේදී කියන්නේ. අපි නැවතත් කතා කරොත් එහෙම අපි දකින්න දෙයක් තමයි මේ අනවශ්‍යන්ත කණ්ඩායම වර්ල්ඩ් කප් එකකදී නැත්තම් ග්ලෝබල් ටූර්නමන්ට් එකේදී ඕස්ට්‍රේලියාව වෙනකොට එක තරඟයක් අවසාන තරඟයක් සෙල්ලම් කරද්දී පොඩි චක්තියකින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඕනෝන්ගේ හොඳම ක්‍රීඩා විලාසය යොමු කරන්න අපි ඒක ඊයේ දැක්කා. ඒ වගේම අපි 2015 ලෝක කුසලන අපිට මතක වුණොත් එහෙම තවත් one sided final එකක් වුණා මෙල්බර්න් වල ඕස්ට්‍රේලියා ජයග්‍රහණය කරන එක. ඊගාවට 2009 චැම්පියන්ස් ට්‍රෝෆි ෆයිනල් එක. ඒකත් මම දන්නවා one sided final එකක් වුණා ඕස්ට්‍රේලියා සහ නවසීලන්ත අතර ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා. brilliant effort. මම හිතන්නේ ඒක අවස්ථාවක් තිබුණා ඕස්ට්‍රේලියාව semi finals වලට qualify වෙයිද කියන සැකයකුත් තිබුණු අවස්ථාවක් තිබුණා. මොකද උන් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තේ නැහැ. නමුත් දැන් පාකිස්තාන වගේ නෙමෙයි පාකිස්තාන ඇවිල්ලා පීක් වුණා කලින් වැඩි. මේවා ග්ලෝබල් ටූර්නමන්ට් එක වැදගත් වෙන්නේ හරි වෙලාවට පීක් වෙන එක. මම හිතනවා ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේදී ඉතාමත් නිවැරදිම කළා. Right. Great. Samir, ඔයාගේ අදහස් මොකද Samir? What are your thoughts? Yeah, I think Rex has pretty much summed up everything. The fact that කාසියේ වාසියේ ඔච්චර බලපෑමක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක ඇත්තටම it's unfortunate because it මෙච්චර ලොකු global event එකක if the toss makes such a big factor then I guess the ICC has to seriously look into doing something about it.
Having said that, ගොඩක් recommendations තියෙනවා, suggestions තියෙනවා මේ match එක පොඩ්ඩක් දවල් වෙලාවේ කලින් ගැහුවොත් අමාරුයිද කියලා. ඒත් ඉතින් එතන commercial පැත්තෙන් උත් loss එකක් වෙයි. රෑ වෙලාවේ තමයි ගොඩක් අය matches බලන්න එන්නේ because it's post work hours time. So there are the issues to sort out. It'll be interesting to see what they do. I mean, as far as Yeah, the match is but no, but concerned, on that, yeah, go ahead. no, Swami, no, just but on that, only thing is අපි දැන් කතා වුණාට ඊයේ Sunday. ඉතින් Sunday දවසක් එමිර් රාජ්‍යයේ ඕක work day එකක් වුණාට මේ important countries, viewership තියෙන countries like India, Pakistan, Bangladesh, ඒ වගේ countries වල ඉතින් it's a weekend. So ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් I mean IPL matches ගහනවා හවස 4ට. ඉතින් that's a good point that you make there. ඒගොල්ලන්ට match එක ගහන්න තිබ්බයි වෙලාවේ. Yeah, that's the thing. That was a suggestion that a lot of people make. And also, I mean, for people following the game in New Zealand and Australia, it started off at 1 a.m. in the morning over there, So again, even Exactly. that way, it could have been avoided, that problem. But anyway, they must be having their reasons. I mean, there's a reason ICC is such a big authority, and, we are sitting here. As far as the match is concerned, Aslam, I mean, ඒක තමයි ඔස්ට්‍රේලියාගේ strength over the years. අපි කියනවානේ you give them a sniff, that's it. And Australia, just like Rex කිව්වා වගේ මේ හැම ගේම් එකත් එක්කම improve වීගෙන ආවා and හරි වෙලාවට මේගොල්ලෝ peak කරා. කවුරුත් හිතුවේ නෑ මේ ටූර්නමන්ට් එක ඔස්ට්‍රේලියා මෙච්චර දුරට එයි කියලා. දිනන එක තමයි වෙන දෙයක්. මෙච්චර දුරට එයි කියලා එකත් කවුරුත් හිතුවේ නෑ. ඒ කියන්නේ they had a difficult year. බංග්ලාදේශ එක්ක 4-1 පරාජය වුණා. මේ 3-2 පරාජය වුණා, sorry. අනික ටීම් එකේ ගොඩක් අය කිව්වා too many old players, out of form players ලා ඉන්නවා. දැන් මිච් මාර්ෂ්වත් ගත්තම අද වෙනකන් ගොඩක් ඔස්ට්‍රේලියන් කමෙන්ටේටර්ස්ලා එක්ස්පර්ට්ස්ලා කිව්වා මොකද්ද මෙයා මේ ටීම් එක කරන්නේ, මෙයාට කොච්චර ඔපචුනිටිස් දීලා තියෙනවා, අද වෙනකන් මැච් විනිං නොක් එකක් ගහලා නැහැ මේ මිනිහා, මොකටද මේ ටීම් එකේ ඉන්නේ කියලා. මෙයාගේ අයියද මල්ලිද ෂෝන් මාර්ෂ් මෙයාට වඩා හොඳයි, ඇයි මෙයාව දාලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ ගහපු ඉනිං එකේ යාට ජීවිත පුරාටම ඇති මේ ඒ ක්‍රිටික්ස්ලා සයිලන්ට් කරන්න. So I think obviously when the selectors select a player, they especially in countries like Australia, ඒගොල්ලන්ට අර මොන හරි potential එකක් පේනවා ඇති අපිට නොපෙනෙන උනාට. Again, yes, Australia total domination, like I said, අපි සමහරට අර World Cups 4-5ක් ඒගොල්ලෝ දෙකක් තුනක් ඒගොල්ලෝ අර ගොඩාක් ඉස්සරහට ආවේ නැති වෙලාවට අපි හිතනවා right අර Australian total domination කාලයක් තිබ්බනේ 2000 ඉඳන් 2011 වෙනකන්. ඒ අපි හිතනවා හරි දැන් ඒ කාලේ ඉවරයි, දැන් අනිත් ටීම්ස් ටත් පොඩ්ඩක් chance තියෙනවා ඉස්සරහට එන්න. ඒ වගේ අපි හිතද්දිම ඔස්ට්‍රේලියා එනවා නෑ අපි තාම ඉන්නවා කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ අර ඩොමිනේෂන් එක ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා අපිත් තාම අර ලොකු තැනක තමයි ඉන්නේ, අපිව කවදාවත් රයිට් ඔෆ් කරන්න එපා කියලා. So I mean from honestly happy for them because මේ එක T20 World Cup එකක් තමයි මේ T20 trophy එකක් තමයි තිබ්බේ නැත්තේ ඒගොල්ලෝ ගාව. But now they are easily the most successful white ball team in the world, Absolutely. Yeah, Danushka Aravinda අපිත් එක්ක join වෙලාද ඉන්නේ නැත්නම් අපි ඇහෙනවද Danushka? ඇහෙනවා අස්ලා. ඇහෙනවා Danushka, right. මම Danushka එන්න කලින් මම මේ Danushkaට අපි present කරන්න යනවා දැන් සමීරුයි Rex කතා කරපු important points ටිකක් ගැන තමයි. අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවොත් ඔස්ට්‍රේලියාගේ recent record එක last 5 T20 series වල lost to England 2-1, lost to India 2-1, lost to New Zealand 3-2, lost to West Indies 4-1, and lost to Bangladesh 4-1. දැන් අපි ගත්ත හුඟක් මම දැක්ක හුඟක් මීම්ස් යනවා lost to Bangladesh 4-1 කියන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවත් බංග්ලාදේශට පෙරදුනා, නිව්සීලන්තත් බංග්ලාදේශට පෙරදුනා. ඉතින් කට්ටිය කියනවා the real world champions of Bangladesh කියලා. ඒ වුණාට අපි ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැතුව අපි යන් ඊළඟ point එකට, which is basically about what you all discussed මෙතන මේ toss එක ගැන. Aaron Finch කියලා තියෙනවා the toss did play a big factor, to be honest. I tried to play it down as much as I could because I thought at some point in the tournament I'm going to lose a toss and we'll have to bat first. But it did play a big part. I don't know how I did it. Maybe it was just fate. ඉතින් ඩයිවය අපි ඩයිවය Aaron Finch කියනවා මේක යාගේ ලක් එකට යා මේ ටොස්සස් ටික දිනාගත්තා කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ ටොස් දිනාගන්න එක මේ දැන් අපිට වැඩි ක්‍රිකට් ලොකුවට දන්නේ නැති කට්ටිය බලන්න ඇති මේ මොකද්ද මේ කරන්නේ කතා කරන්න එක කිය මේ ටොස් ටික දිනාගන්න කියලා. අපි කතා කරන්නේ ටොස් එක දිනලා බැටිං ෆස්ට් බෝලිං කියලා අපි තෝරන ගන්න ඩිසිෂන් එකේ ඒකේ තියෙන රිසල්ට් එක because මේ ගාන අපි කන්ඩිෂන්ස් වල මේ ඩියු ෆැක්ටර් එක ගැන අපිට පොඩ්ඩක් Danushka Aravinda maybe we can go to that. Danushka ඔයාට අපේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට පොඩ්ඩක් ඕක briefly explain කරලා ඔයාගේ අදහස මේක ගැන කියන්න පුළුවන්. Aaron Finch Danushka කාටද කියන ශුෂ් කියලා.
යා ධනුෂ්ක ඔයා ස්ක්‍රීන් එකේ ඉන්නේ. you're on screen. හරි ධනුෂ්ක ඔව්. අපි ක්වෙස්චන් එක ඇවිල්ලා මම ඔයාලට ක්වෙස්චන් එක දාන්නේ මොකද්ද ඔයා හිතන්නේ මේ ටොස් එක පිළිබඳව number 1 number 2 මේ ඩියු ෆැක්ටර් එක ගැන දැන් රෙක්ස් සමීරු කතා වුණා මොකක් හරි කෙමිකල් මම හිතන්නේ කෙමිකල් එකක් ඒගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කෙරුවා over the last few years හැබැයි ඒක ඉතින් ලොකු මේ චේන්ජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ අදහස මොකද්ද මේ ටොස් එකයි ඩියු ෆැක්ටර් එකයි ඔක්කොම මේ වර්ල්ඩ් කප් චැම්පියන් විනිං සයිඩ් ඔව් අස්ලන් දැන් අපි දන්නවා මේ රාත්‍රී තරගයක් පැවැත්වෙන ඉතින් රාත්‍රී තරගයේ පැවැත්වෙනකොට විදුලි ආලෝක කුළුණු වලින් ඒ අවට පරිසරයට නිකුත් වෙන විශේෂම පින්නත් එක්ක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ විශේෂම දඟපන්දු යවන්නන්ට විශාල අපහසුතාවයට ලක් වෙනවා අපි දැක්කා සාමාන්‍යයෙන් හොඳින් පන්දු යවමින් සිටි නවසීලන්ත දඟපන්දු යවන්නන්ට ඊයේ ටිකක් අසීරු වුණා මේ පන්දු යැවීමේදී විශේෂයෙන්ම ඉෂෝඩි මේ තරඟාවලිය පුරාවටම දක්ෂතා අතර හිටපු පන්දු යවන්නෙක් නමුත් ඔහුටත් විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඕස්ට්‍රේලියාව ඔවුන්ගෙන් උදුරාගත්තා. ඉතින් ඒ කියන්නේ පන්දුව ග්‍රිප් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. එතකොට මේ පින්නත් එක්ක පන්දුව ටිකක් තෙත ගතිය වැඩි වුණාට පස්සේ දඟපන්දු යවන්නන්ට විශාල විදියට අසීරුතාවයට ලක් වෙනවා. උන්ට පන්දුව නිසි පරිදි මේ ඇඟිලි තුඩු වලින් අල්ලා ගැනීමේදී ඉතින් එතකොට ලිස්සනවා පන්දුව. ඒ ලිස්සනකොට තමයි මේ ඒකේ වාසිය යන්නේ පිටිකරුවන්ට. ඉතින් මේක තමයි ඔය අපි කියන මේ මේ ටොස්ට් එකේ වාසිය තියෙන. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියාව වාසනාවකට වුන් ටොස්ට් එකේ යෙදින්න. ඉතින් එය නවසීලන්තයේ වාසිය හදිසියවත් නවසීලන්තයේ ටොස්ට් එක දින්න නම් ඕස්ට්‍රේලියානු දඟපන්දු යවන්නන්ටත් මේ තත්ත්වය මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙනවා. අපිට මතකයි 2011 වසරේදී 2014 වර්ෂයේ 2011 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව අවසන් මහා තරගයකට මුහුණ දුන්නා ඉන්දියාවේදී. ඒ තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාවට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණෙත් ඔන්න ඔය තත්ත්වය තමයි. විශේෂයෙන්ම මුම්බායි ක්‍රීඩාංගණයට විශේෂයෙන්ම ඔය පින්න වැටුණාට පස්සේ ඔය අපේ ශ්‍රී ලංකාව විශේෂයෙන්ම දඟපන්දු යන වැඩිපුර ක්‍රීඩා කරා ඒ තරගෙට. මුරලි වගේ ක්‍රීඩකෙකුත් මුරලිත් ක්‍රීඩා කරා, සුරාජ් රන්දේව් ක්‍රීඩා කරා, තිලකරත්න දිල්ෂාන් පන්දු ඒ වගේ තමයි ඒ තත්ත්වයන් තුල මේ පින්න වැටුණාට පස්සේ ටිකක් ලේසි නෑ මේ දඟපන්දු යවන්නන්ට පන්දුව ග්‍රිප් කර ගැනීම. ඒක තමයි අපි කියන්නේ මේ ටොස් එක දින්නම ගොඩක් වෙලාට ඔය වගේ තරම් මේ ඩියු ෆැක්ටර් එක ගොඩක් තියෙන තැන්වල ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පාර දීමට ආරාධනා කරොත් ඒක ගොඩක් අවාසි වෙනවා කණ්ඩායමකට. අනිවාර්යෙන් right අපි ආයි අපේ ගෙස්තර යන්න කලින් අපි vote of the day segment එකට යන්න ඕනේ. අපි ආයි පොඩ්ඩක් අපේ viewers ලාට කියනවා ඕගොල්ලන් comments අපේ YouTube section එකේ නැත්නම් Facebook එකේ අනිවාර්යයෙන් වන්න කියලා. ඕගොල්ලන්ට අනුව කවුද T20 World Cup එකේ player of the tournament? ඕගොල්ලන්ගේ player of the tournament කවුද T20 World Cup එකේ? අපි දැන්ටම comments ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Rex මට ඇහුන්නේ ඔයා කිව්වද ඔයාගේ player of the tournament කවුද කියලා? Aaron Finch tossed in that. මගේ player of the tournament Aaron 6 out of 7. Aaron 6 out of 7 tosses he won. Yes, right. Yes. right, toss එක. Samir Yunus ඔයාගේ මොකක්ද අදහස? I'll be a bit personal and here because one of my favorite players this tournament was Mohammad Rizwan. The way he batted for Pakistan, his overall attitude and the way the way he approaches his innings, for me it was Mohammad Rizwan. I know he wasn't among the highest run getters, but just the way he played, එයාගේ පෙන්නපු අර දක්ෂතාව නිකන් අතරම is very impressive. So for me personally, it was Mohammad Rizwan. Mohammad Rizwan. Also, තව point එකක් important point එකක් ICU එකේ ඉඳලා මේ ඇවිල්ලා not a match winning knock but a very important knock play කෙරුවා semi finals එකේ. So for the heart, yeah, very good point. Thank you Samir. Danushka ඔයාගේ කවුද pick එක tournament player of the tournament එකට? මං හිතන්නේ අපි ෆෝම් කරපු ඩේවිඩ් වෝන තමයි මං හිතන්නේ තරඟාවලිය වීරයා බවට පත් වෙන්නේ. මොකද ඩේවිඩ් වෝන මේ තරඟාවලියට එද්දි අස්ලන් මේ අපි දන්නවා ඔව් සන්රයිසර්ස් හයිඩ්‍රාබාද් කණ්ඩායම තමයි IPL නියෝජනය කළේ. ඔහුට කණ්ඩායමේ අවස්ථාවක් පවා තිබ්බේ නැහැ මේ අවසාන තරඟවලට එද්දී. ඉතින් එහෙම ඉඳලා ඇටිටියුඩ් එකක් ඒ කියන්නේ ඒ වගේ මේ
අඩු මානසිකත්වයක ඉඳලා ඔහු තරඟාවලියේ වීරයා බවට පත්වන තරම් මේ ඔහුගේ මානසිකත්වය දියුණු කර ගැනීම ඉතාමත් විශිෂ්ට කාර්යයක්. ඉතින් ඔහු තරඟාවලිය අවසාන භාගයට එද්දි කියන්නේ තරඟාවලිය හොඳම කාලය වෙද්දි ලකුණු අතරට ඇවිල්ලා කණ්ඩායමට මං හිතන්නේ සෙමි ෆයිනල් එකේ ගහපු නොක් එකත් ඒ වගේම ෆයිනල් එකේ ගහපු නොක් එකත් මං හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවට ජයග්‍රහණයට ඉතාමත්ම පහසු කළා. තමයි මොමන්ටම් එක අරන්. right ඒ වගේම අපි ආයි අපි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට පොඩ්ඩක් ගියා නම් අපිට පේනවා තව කමෙන්ට්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලංකා ට්‍රැවල් කියන ඇඩම් ජැම්පා කියලා, ටොක්සික් ගේමින් බබා රසාම් කියලා තියෙනවා. ඒකයි බුවනක කෝට්ටගේ කියලා තියෙනවා බබා රසාම් කියලා. right so හුඟක් varying opinions ideas තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් keep ඕගොල්ලන්ගේ comments ටික අනිවාර්යයෙන් අපේ YouTube comment section එකේ Facebook හරහා අපිට එවන්න. ඔයා දැන් කතා කරපු ධනුෂ් අරවින්ද කතා කරපු ඩේවිඩ් වෝර්නර් ගැන අපි පොඩි pictures ටිකක් අපි ඕගොල්ලන්ට දාන්න යන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. අපි බැලුවොත් without a word of a lie, I promise you, I called Justin Langer a few months ago and I said, don't worry about Davey. He'll be man of the tournament. Then මේක ඇවිල්ලා Aaron Finch මීඩියා එකට කියලා තියෙන දෙයක් කියේ. මේක ඇවිල්ලා ධනුෂ්ක කතා කරපු දේ තමයි out of form වෙලා හිටියේ සෑහෙන කාලයකට. ඒ වුණාට big tournament එකේ ඇවිල්ලා දැන් man of the tournament වුණා. whether ඕගොල්ලෝ agree කරුවත් නැතත් එයාගේ performance එක undoubtedly fantastic. ඒකයි සෑහෙන වැදගත් වුණා ඔස්ට්‍රේලියාගේ chances වලට. ඊළඟ එක අපි දැම්මොත් ඊළඟ එක තමයි මේක ඩේවිඩ් වෝර්නර්ගේ වයිෆ් දාලා තියෙන මේ පෝස්ට් එකක්. out of form නෑ වයිෆ් තමයි. to out of form, too old and slow. Congratulations. ඊට පස්සේ that's it. Yes, that's how we got right. Okay, so අපි අනිවාර්යෙන් ධනුෂ් කාර්වින්ද කියව පොයින්ට් එක ඉතින් අපිට මේකෙන් තේනවා. ඉතින් සෑහෙන්න මේක පර්සනල් දෙයක්. මම හිතන්නේ ඩේවිඩ් වෝර්නර් අපිට හිතන්න බෑ කොච්චර මානසික ප්‍රෙෂර් එකක් තියලා ඇද්ද කියලා මේ වගේ ටෝර්නමන්ට් එකක. දැන් අපි එදිනෙදා කරන වැඩවලත් අපිට මානසික අපිට මෙන්ටල් ස්ට්‍රෙස් එකක් අපිට ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හයි පර්ෆෝමන්ස් ප්‍රොෆෙෂනල් ගේම් එකක අපි කවුරුත් ඒක ගැන හිතන්නේ. So I want to get to that. Rex, ඔයාගේ අදහස මොකක්ද? අපි මම හිතන්නේ දැන් මේ mental side of things ගැන වැඩි අපි කතා කරන්නේ නැහැ. හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ හැකියාව පිළිබඳ. අපි ලාස්ට් ෂෝ එකේ හසන් අලිගේ අර ඩ්‍රොප් කැච් එක ගැන සමීරුයි ධනුෂ්ක එක්ක අපි මේක කතා කරුවා. හැබැයි මේ රෙක්ස් හිටියප නැතිඳා I want to get this up. ඔයාගේ අයිඩියා එක මේක ගැන. this mental side of things, මේ mental stress එක, pressure එක, professional level එකේ ගහනකොට මේ pressure එක කවුරුත් ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාගේ අදහස මොකක්ද මේක ගැන? දැන් අපි දන්නවා මෙන්ටල් සයිඩ් එක කියලා කියන්නේ ඊයේ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකේ එරන් ෆින්ච් කියපු තව දෙයක් තමයි මේ බබල් වල ඉන්නවයි කියලා කියන එක ලේසි නෑ. ක්‍රීඩකින්ට ඇවිල්ලා දැන් ඔවුන් සති කීපයක්ම මේ බබල් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අමාරු දෙයක්. ඉතින් ඒකත් ඇවිල්ලා ඇඩ්වර්ස්ලි බලපානවා ක්‍රීඩකින්ට. දැන් ඩේවිඩ් වෝර්නර් මම හිතන්නේ නායකයා බැක් කරපු ඉඳ තමයි ඔව් මේ තරඟාවලියට එන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඒ අරුණම ජස්ටින් ලැඟර්. මම දන්නේ ඔහු හිටියේ සෑහෙන වෝර්නර්ට වඩා මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නයකින් හිටියේ ඔහු ඒ කියන්නේ ඔහුගේ කණ්ඩායම ඔහුගේ කල්චර් ගැන ගොඩක් ප්‍රශ්න නැගලා තිබුණා පූර්ණකරු හැටියට. නමුත් මේ ජයග්‍රහණයත් එක්ක මම හිතන්නේ ඔහු අඩුම තරමේ මේ වසර අවසානයේදී තිබෙන අලුබඳුන කුසලානය වෙනකන්වත් ඉදී කියලා තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඊටමත් මැනවින් ඔහුගේ කණ්ඩායම ඇසුරුවා. මම හිතන්නේ ඔවුන් යම්කිසි අවස්ථාවලදී මේ තරඟාවලිය පුරාම මම කලින් කිව්වා වගේ යම්කිසි ප්‍රශ්නාර්ථ පැන නැගුණා ඔවුන් සෙමි ෆයිනල් වටේට එයිද කියලා. නමුත් ඔව් ප්ලේයර්ස් ලා තමයි මැනේජ් කරලා ඒ වගේ සමහර ඩිසිෂන්ස් ඔව් ගන්න ඩිසිෂන්ස් දැන් උදාහරණයක් ඇටියට ඔබ දැක්කොත් එහෙම ස්ටීවන් ස්මිත් වගේ කෙනෙක් ආවිලා නම්බර් 4 වලට තල්ලු කරලා මිෂෙල් මාර්ෂල් එකපාරටම නම්බර් 3 ගෙනල්ලා ඒ කරපු බෝල් ඩිසිෂන්ස් මම හිතන්නේ මේ තරඟාවලදී තාමත් වැදගත් වුණා. අනිවාර්යයෙන් මම හිතන්නේ අපි දැක්කා ඒක ලංකාවේ ටීම් එකෙත් මහේල ජයවර්ධන උගක් ඇනාලිසිස් කරලා අපේ ටීම් එකෙත් අවිෂ්ක ෆර්නැන්ඩෝ වගේ කෙනෙක් down the order ගෙනා වගේ තමයි මිචෙල් මාර්ෂ් up the order ගෙනාවේ. we can say that obviously that a change එක ඔස්ට්‍රේලියාවට සෑහෙන්න ඕක important වුණා. speaking about Mitchell Marsh, අපි මිච් මාර්ෂ් ගත්තොත් මෙයා ඉන්ටරෙස්ටිං ස්ටේට්මන්ට් එක මේක පොඩි ස්නිපට් එකක් කියලා තියෙන ටෝටල් ස්ටේට්මන්ට් එකෙන්. Yes, most of Australia hate me.
හුඟක් කට්ටිය අපි මම හිතන්නේ අපි දැන් කතා වුණා කලින් සමීර් හුඟක් කට්ටිය Mitch Marsh එහෙම ලොකු chance එකක් දුන්නේ නැහැ, and they all discussed, they were all saying that he's not worthy, he's not worthy of his place, and yes I had a bowling all rounder කෙනෙක් හැටියට තමයි ඉස්සර හිටියේ, but now geez complete transition as a batting all round, and who knows what the future holds. අපි කතා වුණොත් ශිව්නරීන් චන්ද්‍රපෝල් යාත් බෝලිං all rounder කෙනෙක් හැටියට තමයි ටීම් එකට ආවේ. හැබැයි ඊට පස්සේ all rounder කෙනෙක් නෙමෙයි, ඊට පස්සේ යා බැට්ස්මන් කෙනෙක්, පියෝ බැට්ස්මන් කෙනෙක් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ අපි සෑහෙන මේ මම හිතන්නේ දැකලා තියෙන කට්ටිය ට්‍රාන්සිෂන් වෙනවා. සනත් ජයසූරිය one good example. ඉතින් ඔයාගේ අදහස මොකද සමීර් මේක ගැන? No, look, Aslan, I mean, when you take the Australian team, any new youngster coming in, okay, already he's under pressure because who are these guys replacing? Megalo replace karane legends la. Then Australia ve එක කාලයක හිටියා brothers ලා දෙන්න Mike Hussey, David Hussey. So imagine, you trying to replace someone like them. You trying to replace someone like a Michael Bevan as a finisher. You're trying to replace someone like an Adam Gilchrist as an opener. You're trying to replace someone like a Glenn McGrath and a Jason Gillespie as your fast bowling pair. I mean, it's always going to be difficult. Youngsters later, Hari Amari, and Australian public bowling expectations with Vadine Aslan. These are 5 times men's World Cup, ODI World Cup winning champions. So the expectations are always high. Australia is always expected to do well. So whenever the youngsters come into the side, they are automatically meant to perform from the first ball. They are meant to do well from their debut. So එතන sometimes එතන තමයි අර mental කතාව එන්නේ. අර මානසිකත්වය කොච්චර strong ද කියලා එතන තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ youngstersලා international ආපු ගමන් කෙලිකම් කරනවද නැද්ද? pressure එක public එකකින් එන pressure එක දරා ගන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් drown out කරලා මගේ game එකේ මම focus කරන්නම්, මගේ focus එක තියෙන්න මගේ team එක දැන් දිදවල දෙන්න එච්චරයි. ඒවා කියන එක ගොඩාක් ලේසි. හැබැයි කරන ඒවා ගොඩාක් අමාරුද? ඒගොල්ලන්ගේ I'm sure හැම ටීම් එකෙම special psychiatrists doctors ඉන්නවා මේවට help කරන්න. They go through different sessions, and aided by all that, added to all of that is this bubble life. Rex කිව්වා වගේ this bubble life isn't easy. I mean, I myself have been inside a bubble for 2 weeks for that T20 league a few weeks ago, and I can tell you how frustrating it is. Sometimes it can get very annoying. So players go from one bubble to the other in a matter of months and years sometimes. Even New Zealand, then that was thinking India gahana T20 international basically after a World Cup final. So mental pathing Hari Amari. So credit to Mitch Marsh. He's overcome all of that criticism in his country and been able to put a performance that is in the final. Yes, aided by some pretty ordinary bowling by New Zealand. I'll have to tell you that. Like we said, there was due. New Zealand didn't bowl to their best of abilities. Any batsman at number 3 position there would have capitalized. A decent average batsman would have capitalized. But eventually, anyway, yes, we talk about winning the toss. අපි කියනවා ඒක කාසියවාසී ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට good luck වුණා. ඒකින් පස්සෙත් අපි execute කරන්න එපයි. ඒක ඒගොල්ලෝ කරා ඕස්ට්‍රේලියා. දැන් නිව්සීලන්ඩ්ට ඕන නම් එක වෙලාවක් තිබ්බා බැට් කරද්දී ඒගොල්ලෝ ලේසියෙන් 200 190 200ක් හඹා යන්න තිබ්බා. ඒත් අර අන්තිම ඕවර් දෙකේ පොඩ්ඩක් ඕස්ට්‍රේලියා ආයි ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට ගත්තා. ඒ පොඩි first 10 overs හොඳට බෝල් කරා. කමක් නැහැ පිච් එක එක් කරාට ඒත් ඔයා තාම හොඳ ලෙන්ස් දාලා එක්සිකියුට් කරන්න ඕනේ. ටොස් එක දිරලා හරි මැච් එක දෙන්න කියලා ෂුවර් උත් නැහනේ. Yes, toss plays a massive part, but at the same time you still have to execute, which Australia I think did quite well in most parts of the game. And again, we said New Zealand very ordinary bowling because of dew. So yes, luck plays a part. At the same time, you have to execute. So credit to Mitch Marsh. He got the deep opportunities. He would have players karapu faith. Justin Langer is a big fan of him. He keeps giving him opportunities. Then make a World Cup final එක කැති මෙයාට මෙයාගේ grandsons වෙනකම් මේගොල්ලෝ කතා කරා අපේ Mitch Marsh බාප්පා අපේ ගැහුවා මේ ඒ කාලේ. මම දැක්ක ස්ටේට්මන්ට් එකක් මම දවස්කට එන්න කලින් ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට මම දැක්ක ස්ටේට්මන්ට් එකක් මිචල් මාර්ෂ් කියලා තියෙනවා. යා මේ ෆේල් අර පළවෙනි මැච් දෙකේ යා ෆේල් වුණාට පස්සේ මේ World Cup එකේ ඉංග්ලන්ඩ් මැච් එකට ජස්ටින් ලැංගර් යාට කියනකොට that he has been dropped කියලා, that he went back to his room and just he put his head into his pillow and was screaming in frustration. ඉතින් ඒ වගේ සිටුේෂන් එකකින් mid tournament
to come back and මේ වගේ perform කරන්න fantastic stuff, and we all congratulate Mitchell Marsh for that. අපි හැබැයි යන් ඊළඟ අපි focus එක පොඩ්ඩක් shift කරගමු two important bowlers ලට. අපි මේ payback show එකේදී අපි මේ දෙන්නා ගැන කතා කරුවා. අපේ සනත් අයියයි ශශිකලා සිරිවර්ධන එක්ක අපි සෑහෙන අපි මේක ගැන playbook එකකුත් කරගත්තා. මේ Trent Bolt EA ඔක්කොම bowlers lagen, I would say the best figures, 4 overs, 2 wickets for 18 runs. ඒ වුණාට අපි ගත්තොත් Mitchell Stark figures 4 overs, 61 runs. For 61 runs. No, what? 60 runs. Yes, 4 overs, 60 runs. Tournament again. අපි බැලුවොත් World Cup finals වල මේ figure එක ඇවිල්ලා තමයි දැන් අපේ මයිතරේ ලසිත් මාලිංග තමයි ඉස්සර ඒ රෙකෝඩ් එකක් ඒක හොඳ රෙකෝඩ් එකක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ මාලන් සැමියුල්ස් 2012 World Cup එකේ අපිට අර ගහපු World Cup final එකේ ෆිගර්ස් තමයි අර ලසිත් මාලිංගට තියෙන්නේ අතන හැබැයි ඒකවත් දැන් ඉක්මවා Mitchell Stark ඊයේ worst bowling figures in a World Cup final එකට එයා ඒ රෙකෝඩ් එක දැන් එයා ගාව තියෙන්නේ so ඒ වුණාට ඒ වගේ ෆිගර්ස් උත් තියාගෙන කේන් විලියම්සන් තමයි යම සෑහෙන්න මම හිතන්නේ අටැක් කරුවේ එයා ස්ටිල් එයාගේ ටීම් එක winning side එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ධනුෂ්ක ඔයාගේ අදහස් මොකක්ද මේ Trent Bolt versus Mitchell Stark? ඒ වුණාට ඒකේ කිසි අර ඉම්පැක්ට් එක රිවර්ස් කරගන්නේ නේද? මම හිතන්නේ කේන් විලියම්සන් තමයි මේ මිචෙල් ස්ටාර්ක් මේ තරඟාවලිය පුරාටම ඉතාම හොඳින්ම පන්දු යවුවා. ඉතින් ඔහුට අවසන් තරඟයේ තමයි මගහැරී ගියේ ඔහුගේ ඉලක්කය. නමුත් විශේෂයෙන්ම මේ තරඟේ මිචෙල් ස්ටාර්ක්ගේ පන්දු යැවීම වෙනස් කරේ කේන් විලියම්සන්. ඔහු අන්තිම පන්දු ඔහු මුණ දුන්නු අන්තිම පන්දු 10ේදී ලකුණු 36ක් වාර්තා කරලා තියෙනවා. මිචෙල් ස්ටාර්ක්ගෙන් අරන් තියෙනවා ලකුණු 36ක් අන්තිම පන්දු 10ේදී. ඉතින් එතන තමයි ලොකුම වෙනස උනේ මිචෙල් ස්ටාර්ක්ට. මේ විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා ඒත් ඔබ දැක්කත් දන්නේ දානමෝන පන්දුවාරේ යවන්නට ආයේ කැඳෙව්වේ මිචෙල් ස්ටාර්ක්ව ඇරන් ෆින්ච්. ඒ කියන්නේ ඔවුන් ලකුණු 50ක් ඒ වෙනකොට පන්දු වාර තුනකට දීලා තිබුණා මිචෙල් ස්ටාර්ක්. ඒත් නමුත් ඇරන් ෆින්ච් ඔව් පිටිබඳ තියෙන විශ්වාසය අතහැරලා තිබුණේ නැහැ. ඔවුන් දානමෝන පන්දුවාරේ යවන්නට මිචෙල් ස්ටාර්ක්ව තමයි නැවත වතාවක් කැඳෙව්වේ. ඒ පන්දුවාරේදීත් ලකුණු 10ක් ලබා ගත්තා නවසීලන්තය. නමුත් ශමීර් කිව්වා වගේ මේ අවසන් පන්දුවාර කීපයේදී සෑහෙන ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අඩු වුණා. විශේෂයෙන්ම කේන් විලියම්සන්ගේ කඩුල්ල දැවියාමත් එක්ක තමයි යම් මට්ටමකට සීමා වෙන්න සිදු වුණා මේ නවසීලන්ත පිතිකරුවන්ට ලකුණු 170 ගානකට යන්න සිදු වුණා. නමුත් කේන් හිටියනම් තරඟයේ අවසාන වෙනකන් මං හිතන්නේ ඊට වඩා ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්න තිබුණා ඔවුන්ට. ඔව් බිල් මොමන්ටම් එක ඉතාමත්ම ඉහළ අගයක තිබුණා. මං කිව්වේ ඒක තමයි ස්ටාර්ක් වගේ පන්දු යවන්නෙක්ට ඔව් පන්දු 10ේදී ලකුණු 36ක්. ඒ කියන්නේ එක පන්දුවකට ලකුණු 3.6ක් ගානේ ඔව් ලකුණු ලබාගෙන තිබුණා. ඉතින් අපි දන්නවා කවුද කේන්ගේ උඩ පන්දුවක් ගිලේ ගියා ලකුණු 10ේදී ඇසල්වුඩ් අතින් එම උඩ පන්දුව ගිලේ ගියා. අස්ලන් මේ කියන්න ඕන දෙයක් තමයි ඒ ඒරියා එකේ තමයි කැච් 3-4ක්ම මිස් උනේ එකම ඒරියා එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. හසන් අලි මිස් කරෙත් ඒ ඒරියා එකේ එතකොට කවුද ඇසල්වුඩ් මිස් කරෙත් ඒ ඒරියා එකේ ඩැරල් මිචෙල් අතිනුත් උඩ පන්දුවක් ගිලී ගියා. ඔව් උඩ පන්දුව මිස් කරෙත් ඒ ඒරියා එකේ. ආලෝක තත්ත්වයේ යම් මදකමක් තියෙනවද මන් දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඒක හරියාකාරව දන්නේ නමුත් ඒ ඒරියා එකේ තමයි උඩපන්දු තුනම ගිලී ඒක පොඩි විශේෂයක් මේ අපිට එක ඉන්නකොට දකින්න පුළුවන් වෙච්ච දෙයක්. මං හිතන්නේ ස්ටාර්ක් හොඳ පන්දු යවන්නේ කියන එක අපි තර්කයක් නැහැ. නමුත් ඔහුට ඊයේ දවසේ ඔහුගේ දවස නෙමෙයි. ඉතින් ලකුණු 60ක් ලබා ගත්තා. ලසිත් මාලිංගගේ නමට තිබුණු නරක වාර්තාවක් බිඳ වැටුණා. ඒකත් ලබා ගත්තෙන් පොඩි ජයග්‍රහණයක්. අස්ලන් අපේ ජයග්‍රහණයක් හෙට අපිට. ඔව් රෙක්ස් මං ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක යොමු කරන්නේ රෙක්ස්. අපි දැන් කතා කරනනේ හුඟක් වෙලාවට අපි කියනවා
the better team on the day won කියලා the match අපි හැමතිස්සෙම ඒව කියනවනේ එක match එකද මම ඔයාලට යොමු කරන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයා හිතනවාද the better team of the tournament won the World Cup කියලා not this about yesterday's match it's the best team of the tournament win ඔයාගේ මොනවද අදහස් නෑ එහෙම T20 තරඟවල එහෙම කතා කරන්න කියන්න බෑ අසලන් මොකද මම හිතන්නේ අපි දන්නවා ටූර්නමන්ට් එකේ බෙස්ට් ටීම් එක කියලා ගත්තොත් එහෙම ඇවිල්ලා ඉංග්ලන්ඩ් ඊට පස්සේ second best පාකිස්තාන් ඔවුන්ගේ ගෲප්ස් ටොප් කළා පාකිස්තාන ඇත්තටම අන්බීටන් කම්පිටිෂන් එකේ සෙමි ෆයිනල් එක වෙනකන් ඉතින් මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව විලලා බෙස්ට් ටීම් එක කියලා ඒ අර මම ඔබට කලින් පැහැදිලි කරන්න දුවා වගේ ඔවුන් ඇවිල්ලා හරි වෙලාවෙ පීක් වුණා ක්‍රිකට් වල වැදගත් වෙන්නේ ඒක තමයි නිවැරදි වෙලාවෙ අපි පීක් වෙන්න ඕනේ හොඳ පීක් එකේ ඉඳලා ටූර්නමන්ට් එක මුලදී just need to have a bad day කම්පිටිෂන් එකෙන් එළියට යන්න. ඒ පාකිස්තානට උනේ ඒ දේ තමයි. නිව්සීලන්ත ඉංග්ලන්තට උනේත් ඒ දේ තමයි. නමුත් ඕස්ට්‍රේලියාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් වුන් පීක් වුණා මේ තරඟාවලිය පුරාම. මම හිතන්නේ මේක ඇවිල්ලා සමහරක් වෙලාවට නවසීලන්තේ වෙනුවට ෆයිනල් එකක් ඇවිල්ලා තිබුණා නම් එහෙම ඉංග්ලන්තේම ඇවිල්ලා තිබුණා නම් එහෙම ඕස්ට්‍රේලියාව ලේසි වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා ඕස්ට්‍රේලියාව ඉංග්ලන්ත මැච් එකේදී එංගලන්තේ තමත් පාසු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. ඉංග්ලන්ත කියන්නේ මම හිතන්නේ more balanced team. ඔවුන්ගේ හැම බේස් එකක්ම කවර් වෙලා තිබුණා. එනමුත් අවසානයේදී සෙමි ෆයිනල් මැච් දෙකේම ඕස්ට්‍රේලියාව තමත් විශිෂ්ට අන්දමින් ක්‍රීඩා කරා. ඔවුන් ඩිසර්විං මේ ටයිටල් එකට. අපි දන්නවා ඕස්ට්‍රේලියාව ඇවිල්ලා ඕවර 50 ලෝක කුසලාන 5ක් දීලා තියෙනවා. නමුත් මේ ඔවුන්ගේ පළවෙනි 20 කුසලානය එරන් ෆින්ච් ඊයේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී කියපු තවත් වැදගත් කාරණයක් තමයි ඔවුන් දැනගෙන හිටියා. ඔවුන්ගේ යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා 20 තරඟවලදී ලෙග් ස්පින් එකට පන්දුර පාර දීම. ඉතින් ඔවුන් තරඟාවලිය පැවැත්වීමට පෙර මේ ලෙග් ස්පින් වලට කොහොමද පහර දෙන්නේ මොනවද කරන්නේ මිඩල් ඕවර්ස් වල ගැන ඔවුන් දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරයි කියලා ඊයේ මාධ්‍ය අමුදේදී කියපු වැදගත් කාරණයක්. මම හිතන්නේ මේක තමත් ඉමහත් ලෙස වැදගත් වුණා ඔවුන්ට මේ තරඟාවලියේදී මේ අවසාන තරඟ දෙක තමත් විශේෂ ජයග්‍රහණය කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඒ පොයින්ට් එකත් එක්ක මම මේ සමීට another question සමී related question එකක් දාන්න යන්නේ මේ best team of the day and best team of the tournament නෙමෙයි දින්නේ match එක. Yes, on the day Australia were better than New Zealand. මේක මිනිමයිස් කරගන්න ඒක තමයි මම හිතන්නේ tournaments like NBA අපි ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට මේ playoffs type finals එකක් තියෙන්නේ. ඔයාගේ අදහස මොකද්ද මේ වගේ World Cups වල because T20 කියන්නේ පැය තුනකින් ඉවර වෙන match එකක්. ඉතින් ඔයාගේ මොනවද අදහස මේ වගේ final එකක් should be a best of 3? Yeah, that would be a good option. But I would also feel in a T20 tournament, the last 2019 Tivicha World Cup, like a league style, okay, where every team plays the other team. There are a league table like and I feel, I mean, it might be an anti-climax and people might not like it. But instead of a final, after every game, the team that after all the games are finished, the team that tops the table is the winner because consistently they have played all the teams and they have made sure that they've got to the top of the table. This is how most football leagues work. They don't have finals every year, but that's where you see teams that have done the best in the tournament, teams that have consistently improved. Those are the ones that end up winning the league. I know people might say, what kind of stupid idea are you suggesting? But if you want to have the best team win the tournament, then this is one of the best ideas. Or, yes, like you said, the league stage, and then the top two can play a best of 3 finals. One of those two. Right, great. Rex, quickly, briefly, aage මොකද idea again? Well, I mean, you can have different opinions and ideas, but at the end of the day, I mean, a final is a final. That's the climax. That's what true. Everyone is waiting for. That excitement of a final you miss if you have different styles. Exactly, and also, I mean, it's when it comes to one-day cricket, I mean, you got to have two semi-finals, you got to have a final, and probably, I mean, you'd have a quarter-final as well, and that, makes it even more tougher because it's very hard, I mean, the knockout stage for a team to win 3 games consecutively to go on to win a championship. So yeah, I mean, I'm very comfortable with the format. Maybe I mean, they can look at what the IPL do, like I mean, the semis. I mean, the top team gets a little bit of I mean, leeway, sort of if they sort of stumble in the knockouts. Maybe I mean, that's a way to look at it. But yeah, fine with whatever the format that they've done right now.
right. අපි ගෙස්තරයි යන්න කලින් අපි අපේ ප්‍රේක්ෂකයට කියන්න ඕනේ අපි vote of the day segment එකට ඔයගොල්ලෝගේ comments ටික අනිවාර්යෙන් අපේ YouTube section එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි YouTube අපේ Pornhub YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, මේ වීඩියෝ එක follow කරන්න, මේක share කරන්න. ඔයගොල්ලෝගේ comments අනිවාර්යෙන් මේ අවස්ථාවේ දාන්න. I'm sure ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොමලා දැන් හුඟක් කට්ටිය දැන් back to work ගිහිලා තියෙන. ඉතින් office වල ඉන්න ගමන් මේක බලන්න ඇති. Quick comments on මම හිතන්නේ පොඩි comments ටිකක් මම read කරමු. KG උඩවත්ත කියලා තියෙනවා. KG උඩවත්තත් අපේ regular guest කෙනෙක් guys. So යා කියලා තියෙනවා නිව්සීලන්ඩ් ලා මරන් කෑවා. මම දන්නේ නැහැ කවුද මරන් කෑවේ කියලා. But knockout Sri Lanka. Sena countries dominating world cricket, not having a Asian team in the finals in the world tournaments. Is it a concern? Okay, good question. Aikai Knockout Sri Lanka has commented Rex is having a good time in Dubai. Kurku Sandhu, he will understand it since he's a Tamil cinema fan. මේ මන් දන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Rex ඔය match බලන්න තියෙනවා. මොකද්ද මේ කතාව? What is Knockout Sri Lanka saying, Rex? What's that? I didn't get you. What is Knockout Sri Lanka saying? Rex is having a good time in Dubai. Kurku Sandhu. I think he's asking about the Kurukusand. Yeah. I know. Yeah. I mean, it's just just having some fun with some of the jokes in Tamil cinema, Vadivel's jokes, especially. One of my hobbies is to go to YouTube and watch his comedies, and absolutely love it. Been doing it for the last 30 years, I think. Not going to YouTube, through various means. I love it, and whenever I get an opportunity, I just try to, put those on my status. Right. So අපි මේ ගැන කතා කරමින් ඉන්න ධනුෂ්ක ඔයා අපිත් එක්ක ඉන්නවද? ධනුෂ්ක freeze වෙලාද? ධනුෂ්ක අපිත් එක්ක ඉන්න නම් සෑහෙන හොඳ statue pose එකක් දාගෙන ඉන්නේ මේ අවස්ථාවේ. Nah, I think he's frozen. He's frozen. Okay. Samir, මම දන්නවා personally ඔයා මොනවද මේ කරලා තියෙන්නේ කියලා ඩුබායි වල because ඔයා අපිට රෑ 12ට හැමතිස්සෙම edit කරලා අපිට videos එවනවා ඔයා කොහෙද යන්නේ කියලා. ඔයා හොඳ fun එකක් ගත්තා මේ tournament එකේ. මොකක්ද ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ media කට්ටිය මොනවද මේ පැත්තේ කෙරුවේ fun එකට? No, I mean, first of all, මට කියන්න තියෙනවා Rex අයියා ගොඩක් උදව් වුණා මට මගේ first time on an assignment like this. So I have to say thanks to Rex. He's been very helpful whenever I kept pestering him with so many queries about how things happen. Because again, I'm not a full-time professional reporter, so I'm done. What are the formalities and the norms when it comes to these things? So I kept pestering him. I kept asking questions from Azam, then from Damit of the Papare. So guys have been very helpful. Thank you guys. Obviously as a rookie reporter මට Sri Lankan games විතරයි හම්බුනේ cover කරන්න මට semi-finals එහෙම යන්න බැරි වුණා. Obviously it is understandable, they give preference to the senior guys and those who are from TV and newspapers and stuff like that. I think overall මගේ trip එක හොඳටම ඇත්තටම it's been a good break because අපි අවුරුදු එකමාරක් lockdown එකේ හිටියා ලංකාවේ. මම ඒකයි මේ පවුලත් එක්ක ආවේ trip එකක් විදිහට මේක මාරු කරගෙන අපි ඇත්තටම ගොඩාක් දේවල් කරා. And this country is very impressive, man. They've got very good systems in place. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ලංකාවට මේ මෙතන තියෙන the way this country is governed and the way systems are in place. So definitely, I mean, I have had a good time. ඔගොල්ලෝ අහපු දේවල් ඔක්කොම කරලා දුන්නා අර travel segments interview segments ටික. It was fun doing it. Not my natural thing. I prefer talking about cricket a bit more, which I was able to do that also. But yeah, all in all, it's a brilliant experience. Good to get to know some wonderful people from across the globe at some of the matches and some of the events hosted by ICC. So, I mean, I can only imagine how, I mean, it looks like fun from the outside, traveling to so many different countries and covering the cricket, which Rex has been doing for the past, I think, more than 20 years. It looks a lot of fun, but it can be a lot of stress also. It's not easy going to a new country, getting used to things there, finding transport, speaking to people, language barriers, all those things can be quite challenging. So hats off to guys like Rex who, do this year in, year out all the time. Rex, we can say that Rex has been covering cricket since the time of the T-Rex. So yes, that's how long Rex has been in India. That's a good one. That's a really good one.
Yeah, so Rex, Rex ඔයාලා ඊළඟ Yeah. question එකක් මම දාන මේක ඉංග්‍රීසි එකේ ඇවිල්ලා තියෙන හැබැයි අපි සිංහලෙන් පොඩ්ඩක් මේකට උත්තර දෙමු. Mr. Strian කියලා තියෙනවා, how impressive are the cricketing facilities in the Middle East considering that they are still associate nation? මම මේ ප්‍රශ්නේ රෙක්ස්ටයි ධනුෂ්ක අපිට කියනවා නම් ධනුෂ්කටත් දානවා. Rex, how about you? ඔයා ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් නම්? Yeah, pretty good. I think I've always said that Saja's got one of the best views for cricket stadium. Basically, I mean, you are like if you just from the press box, if you shout at the third man or fine leg, he will hear you. You're so close to the action, and you are very much part of whatever that is happening. It's like St. John's in Antigua. Not the current ground, the old ground, not the Servian Stadium, the recreation ground. It's also something similar, I mean, like it's very close to the action. And Dubai is a state of the art of the facility. It's superb. I mean, they put in a lot of hard work to get it to that stage. Even Abu Dhabi, it's quite comfortable press box. But I always say that I mean, we in Sri Lanka, as far as the media is concerned, we've definitely got the best facilities. We did a lot of refurbishment for the 2011 World Cup, and all our grounds, I mean, if you take Palikale, Premadasa, Hamantota, SSC, all these grounds are absolutely top class, and I mean, all credit to Sri Lanka cricket. I don't very often, I mean, tell these things, but all credit to Sri Lanka cricket. They look after the media very well, and hats off to them. And also, I must mention that, I mean, one of the guys who has got a lot of criticism over the years, Suraj Dandania, he was the tournament director in 2011 when these grounds were built. The media has been after him, and he's got a lot of criticism, but I think he deserves a lot of credit for putting up these state-of-the-art facilities. Super. ධනුෂ්ක අපිට කියනවා නම් ඔයාගේ අදහස් මොකක්ද මේක ගැන? රෙක්සය දැන් කිව්වා මේ මාධ්‍ය කුටි සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු. ඉතින් මම කියන්නම් මේ මට පොඩ්ඩක් අවස්ථාවක් තිබ්බ අස්ලන් මේ පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් මේ තියෙන මේ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකිකයන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩාංගන වල තත්ත්වයක් නිකම් මේ කියන්නේ මම කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඔය ලෙෂර්ලි ගහනවා මේ ක්‍රිකට් ගොඩක් අය. ඒව ටිකක් පොඩ්ඩක් බලන්න අවස්ථාව ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම මේ සමහර තැන් තියෙනවා අපේ ක්‍රීඩා අපේ ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වයන් වලට වඩා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන විශේෂයෙන් දැන් අපි කියමුකෝ හවස 6න් පස්සේ වගේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ ක්‍රිකට් වගේ දේවල් ක්‍රීඩා කරනවා විශේෂයෙන් ලංකාවේ අය. ඒගොල්ලෝ සිකුරාදා සෙනසුරාදා කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ ෆ්‍රී ඩේස්, ඒ කියන්නේ ඔෆ් ඩේස් දෙක. ඉතින් ඒ දවස් දෙකේ ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නේ ග්‍රවුන්ඩ්ස් වල. ඉතින් එම් බැලුවම මේගොල්ලෝ තමන්ගේ නිවාඩු දවසේදී ක්‍රීඩාවට යෙදිලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ග්‍රවුන්ඩ්ස් වල තත්ත්වය ඉතාමත් හොඳයි. නයිට් මැචස් ගොඩාක් ගහනවා මේ තියෙන කාලගුණයත් එක්ක. ඉතින් එක ඒරියා එකක ග්‍රවුන්ඩ්ස් තියෙනවා මං හිතන්නේ 3-4ක්ම එක දිගට තියෙනවා. මේ මට යන්න අවස්ථාව ලැබුණා සාජාවල ටිකක් පොඩ්ඩක් ඈතට වෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඒ ග්‍රවුන්ඩ්ස් උත් සෑහෙන හොඳ මට්ටමක තියෙනවා මේ ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම විදුලි ආලෝක කුළුණු මැද්දේ තමයි ක්‍රීඩා කරන්න හැකියාව තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවෙන් ටූර්නමන්ට් එකක් ඕගනයිස් කරලා තිබ්බා. ඒකේ ෆයිනල් එකක් තිබුණා. ඉතින් එතන තියෙන මේ ක්‍රිකට් එකත් ඉතාම හොඳයි. කියන්නේ මම කියන්නේ මේ ෆැසිලිටිස් පැත්තෙන් UAE වල සෑහෙන දෙයක් තියෙනවා ක්‍රිකට් එක්ක. ඉතින් මම හිතන්නේ එකම අඩුව තියෙන ශ්‍රී ලංකාවේ තාම මේ දැන් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මේ ක්‍රීඩා කරද්දී ඒගොල්ලන්ට තාම මේ තියෙනවා ෆස්ට් ක්ලාස් ලෙවල් එකක්. ඒකට ක්‍රීඩා කරන්න තාම කණ්ඩායමක් නැහැ ලංකාවේ. ඒකට තමයි දැන් මේ ඒක සංවිධායකින් කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් that's called the Mukhatir Premier League. කලින් තිබිලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමක්. නමුත් දැන් ඒ ෆස්ට් ක්ලාස් ලෙවල් එකේ ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායමක් නැහැ ලංකාවේ. ඉතින් ඒකට සමහරු එක වැඩ කරගෙන යනවා. නමුත් ලොකු ටැලන්ට් එකක් ලංකාවේ මේ අයගේ තියෙනවා මේ ක්‍රිකට් වල මේ රටේ බොහෝ දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරනවා. හිටපු ෆස්ට් ක්ලාස් ක්‍රීඩකයෝ පවා මේ රටේ ඇකඩමීස් කරන් යනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් සනත් අයියා
එක ක්‍රීඩා කරපු කෙනෙකුත් මට හම්බුණා. ඔවුත් ඇකඩමියක් කරනවා මේ 2000ක් විතර ඉඳලා තියෙනවා මේ කොවිඩ් එකට කලින්. ඒ ඇකඩමි Right. එකේ බ්‍රාන්චස් 5ක් විතර තිබිලා තියෙනවා. ඒ Academic. කියන්නේ ලොකු මේ වපසරයක් තියෙනවා මේ ක්‍රිකට් වලට මේ රට ඇතුලේ. ඉතින් අපේ රටේ අය විතරක් නෙමෙයි ඉන්දියාව පාකිස්තානය ඒ වගේම වෙනත් රටවල අයත් ඒ ඇකඩමිස් වලට එනවා මේ පුහුණුවීම් ලබන්න පොඩි අය ඒ කෙනෙක් එක්ක මට කතා කරද්දී ඒගොල්ලෝ කිව්වේ ලොකුම ඉෂුව එක තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන ෆිට්නස් හේතුව තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවන රටාව සකස් වෙලා තිබෙන්නේ විශේෂයෙන්ම දැන් පොඩි ළමයින්ගේ ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ AC එකේ ඉඳලා වාහනේට යනවා වාහනේ ඉඳලා ඉස්කෝලේට යනවා ඉස්කෝලෙන් එතන AC එකේ ඉඳලා ආයේ වාහනේට එනවා වාහනෙන් ගෙදර එනවා මේ වගේ ජීවන රටාවක් තියෙනවා ලංකාවේ වගේ වෙනස් දැන් ලංකාවේ ග්‍රාමීය මට්ටමේ ගත්තොත් ගස් කොළන් වල නැගලා අස්ලාන්ලා වගේ කට්ටිය මේ ඉතින් ඒ වගේ මේ තත්ත්වයන් තියෙන කියන්නේ අස්ලාන් වගේ රිලව් ගස් කොළන් වල නැගලා අස්ලන් මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගමකටම ගියාට පස්සේ ගඟක නාලා ඇලක දොල්ලක බෑලා නම් ගහක එල්ලිලා ඒ වගේ ගහ අඹ ගෙඩියක් එහෙම කඩාගෙන ඒ වගේ මේ ස්වභාවික රටාවක් තියෙනවනේ නමුත් ඒක මේ රටේ පුංචි දරුවන්ට නෑ ඉතින් ඒ තත්ත්වය දීර්ඝකාලීනව බලපාලා ඒගොල්ලොම ෆිට්නස් ලෙවල් එකට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන තමයි ඔව් මම හිතන්නේ අවුරුදු 16ක් 18ක් විතර එක්සත් අරාබි එමිරාත්යේ ඉන්නේ ඔව් ක්‍රිකට් එක්ක බැඳිලා ඉන්න කෙනෙක් එතුමා මට කිව්වේ ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා ඉතින් ඕක තමයි මම හිතන්නේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට වැදගත් වේවි ඒ තොරතුරු ටික කියලා right අපි ඊළඟ question එකට යන්න කලින් මේක තුන් දෙනාට මම අහන question එකක්. ඒකට කලින් අපි තව comment එකක් තියෙනවා. අකිල් මසූන් මම හිතන්නේ සමීර් රෙක් දන්නවා ඇති. because based on his comment. All the best Samir on your first. Hoping to see you in the combox soon. Rex, you have been a role model to all of us. Your favorite Dilshan is mine too. මම දන්නේ මොන ඩිල්ෂාන්ද කියලා මෙතන. May hoping to get a media box one day. Who is this Akil Mansoon? Yeah. I known him for about more than 10 years now. Cyra college boy. We got friendly. Whenever I can, I give tickets to people, and that's how I got to know him. But I'm pretty impressed that he started something of his own, and it's gaining momentum as well. Wishing him all the very best, and that's what we need. More younger people starting up, these cricketing ventures. It gives a lot of other people scope as well, and it's good for the development of the game. So, all the very best, Akhil. Right. මේ සමීර් ඔයා දන්නවද මේ අකිල් මසූන් කවුද කියලා දන්නවද? Yeah. He's the guy running the Knockout Sri Lanka page. That comment earlier was from him. And Akhil is a fantastic bloke, man. I mean, when I started off this whole cricket enthusiasm thing on my socials and stuff, Akhil got in touch and said, "Listen, let's do stuff together." So whenever they have like cricket shows and stuff like that, we do it together and all that. He's very passionate. He's got a good team with him, and they're all very passionate about the sport, especially cricket. Obviously, they cover football and a lot of other sports as well. But they're doing a good job. So yes, kudos to them. Right, and thank you. ඒකත් එක්ක අකිල් මසූන්ට කියන්න ඕනේ මේ knockout Sri Lanka අකිල් මසූන් ඕගොල්ලන් අපිට comments දාලා අපේ මේ show එක බලන එකට thank you very much. Appreciate it. හරි මම ඕගොල්ලන්ට මේ දාන question එක තුන් දෙනාටම. One game ඕගොල්ලන් pick කරන්න ඕනේ. මට කියන්න ඕගොල්ලන් මේ cover කරපු නැත්නම් watch කරපු මේ T20 World Cup tournament එකේ starting with Rex and let's go down. Rex, Samir, Danushka. What was the one game that Oakland know the most interesting game that you all watched? The best game you all watched මේ tournament එකේ. For whatever reason. ඒක අවුලක් නැහැ. Oh, for me, it's India-Pakistan. Absolutely unbelievable experience. Whenever I can, I try to make it to India-Pakistan games, and I've done for quite a few occasions. So what I did was I skipped Sri Lanka-Bangladesh game, which was happening at Sharjah that day, and I turned up to India-Pakistan in Dubai. And I actually, got 3 hours before the game, and fans were still, lining up and getting into the ground. India-Pakistan, the passion is absolutely unbelievable, and it's a
you just can't relate how big it is. You got to be there to experience it. Nuclear neighbors. There's so much cricketing talent in these countries, and you see, for a Pakistani, he doesn't care whether his team wins the World Cup or not. He only cares that whether his team beats India in the World Cup, and the vice versa. The same thing goes to India as well. But another main අස්ලන් තාම 50 ඕවර් වර්ල්ඩ් කප් එක මම හිතන්නේ මේක තමයි ෆස්ට් ටයිම් මේගොල්ලෝ පෙරදුනේ 50 ඕවර් වර්ල්ඩ් කප් එක තාම පාකිස්තාන ඉන්දියා බීට් කරලා නැහැ. පාකිස්තාන ඉන්දියා බීට් කරලා නැහැ. ඒ වගේම 1999 වෙනකන් ඉන්දියාව ලංකාව බීට් කරලා තිබුණෙත් නැහැ 50 ඕවර් වර්ල්ඩ් කප් එක. 99 වල දැන් ටොන්ටන් එක වුණා. ටොන්ටන් වල අර සෞරව් ගංගුලි මේ රාහුල් ද්‍රවිඩ් පාර්ට්නර්ෂිප්. Yeah, so sorry, I'm going out of the topic, tech pie now. So for me, it's definitely India, Pakistan. Right, India, Pakistan. Samil, what is the most interesting game? And briefly, what's the reason? I mean, from the games we covered, and from a Sri Lankan perspective, I love the Sri Lankan South Africa game. It was all over the place. The pendulum kept swinging. Once we were in the game, at one time they were in the game, and eventually, in the end, I had almost kept my winning tweet typed out and ready until Lahiru Kumara gave away those 2 sixes. So heart in the mouth stuff, lots of emotions at play. Rex also warned me, don't show too many emotions in the media box. So sometimes it's hard to control, But yeah, for me, that was the game that was really, it was a roller coaster of emotions. So best game I've covered so far. Super. Danushka Aravinda, අපිත් එක්ක ඉන්නවා නම් ඔයාගේ මොකද්ද ඔයාගේ most interesting game එක? සමීර් කිව්වා වගේ මම කව කරපු ගේම් වල අපි මේ ශ්‍රී ලංකාව පැත්තෙන් ගත්තොත් දකුණු අප්‍රිකානු තරගය තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ අතේ තිබුණු තරගයක් තමයි වෙනස් වුණේ. ඉතින් සමීර් කිව්වා වගේම මේ තරගය වෙනස් වෙවි ගියා නිරන්තරයෙන්ම. ඒ කියන්නේ එක වෙලාවක දකුණු අප්‍රිකාව ඉදිරියෙන් ඉන්නවා, එක වෙලාවක ශ්‍රී ලංකාව ඉන්නවා. ওই විදිහට තරගයේ පැත්තෙන් පැත්තට දෝලණය වෙලා ගිහිල්ලා අවසානයේදී ශ්‍රී ලංකාවට ලොකු අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් අවාසනාවකට අපිට ජයග්‍රහණය කරා යන්න බැරි වුණා. නමුත් අපේ කණ්ඩායම හොඳ තරගයක් දුන්නා ඒ තරගයේ. ඉතින් ඒ තමයි මම හිතන්නේ මේ අන්තිම මොහොත වෙනකම්ම හිතා ගන්න බැරි වෙච්ච තරගයක්. ඉතින් අපි පරාජයටපත් වුණා. ඒ තරගය තමයි මම හිතන්නේ මේ තරගාවලිය තුලදී මාව ගොඩක් එක්සයිට් කරපු තරගයක් බවට පත් වුණේ. ඉන්ට්‍රස්ටිං කමෙන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මම මේ විලං ක්වෙස්චන් එක දාන්න කලින් ඕගලන්ට මේක අපි ගමු අනිවාර්යයෙන්. ලංකා ට්‍රැවල් අහන අපෙන් ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකට නිව් ප්ලේයර්ස්ලා දැම්මට සිලෙක්ටර්ස්ලා බැනුම් ඇහුවා. එයාලා ගත්ත රිස්ක් එකට ක්‍රෙඩිට් එකක් යන්න ඕනේ නේද කියලා එයා අහනවා. අලුත් ප්ලේයර්ස්ලා අපේ ලංකාවේ ටීම් එකට දැම්මට අපේ ටීම් එකට අපි ඔක අනිවාර්යෙන් යොමු කරමු starting with Rex. මොකක්ද අයිඩියා එක briefly? Okay. Briefly, end doesn't justify the means. Take your time. Yeah, so end doesn't justify the means. I think you'll have to elaborate a bit on that, Rex. Yeah. Yes, ඒක පොඩ්ඩක් අපි අපේ සිංහල audience එකට පොඩ්ඩක් අපි elaborate කරගමු Rex ඔකේ. No, I'll just leave it at that. Let those who understand. End doesn't justify the means. I mean, yes, we got to give credit to people, where it is due. And some of the bold decisions were taken. There were issues with the team culture, and people felt that some of the seniors maybe were not pushing hard. So yeah, fair call to go with the youngsters, and it has paid off. But I finish with the words: end doesn't justify the means. Right, Samir, ඔයාගේ මොකක්ද අදහස් මේක ගැන? I'm trying to figure out the cryptic code in what Rex is saying, so my mind is running at full speed. But anyway, I think somebody had to make those bold decisions. It was a matter of time because the team was sliding down a slope. It was becoming very, very sad and bad. Somebody had to make those decisions. So yeah, you have to give credit to the selectors, the new panel, for making those decisions. Eventually somebody had to do it. So good on them. They made that call, and more importantly, good on the youngsters for taking up that opportunity and making a name for themselves. I mean, you can always put new guys in, but if they are not performing, then the blame comes back on the selectors.
So good on the youngsters for repaying the faith on them. Still too early to say. We've only seen glimpses, but let's hope that they go on to prove the selectors right. right. Danushka, කෙටියෙන් ඔයාගේ අදහස මොකක්ද? මං කියන්නේ මේ ඔව් ක්‍රෙඩිට් එකක් දෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ රිස්ක් එක ගත්තට නමුත් මගේ අදහස නම් අපි තවත් ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් දෙන්නෙක් මේ තරඟාවලියට අපි ගෙනාවනම් අපේ මේ ප්‍රතිඵලෙ මීට වඩා වෙනස් වෙන්නත් ඉඩ තිබුණා. විශේෂයෙන්ම ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් වගේ අත්දැකීම් බහුල කෙනෙක් මේ තරඟාවලියේ ඉන්න තිබ්බා කියන එක තමයි මගේ පෞද්ගලික අදහස. ඔව් right. okay. වගේ කෙනෙක් මේ මිඩ් ලෝඩ් එකේ හිටියේ නම් අපිට මීට වඩා ලොකු වෙනසක් කරන්න තිබුණා කියන අර මගේ තියෙන්නේ. මොකද ඔව් ට්‍රූ මැච් විනර් කෙනෙක් ඇන්ජලෝ ඉන්න තිබුණා කියන එක අදහස මට තියෙනවා. මේ කනිෂ්ඨ මේ අපේ යෝන් ක්‍රීඩකයන් ගැන අමනාපයක් නෙමෙයි. නමුත් ඔවුන් ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. නමුත් මං හිතන්නේ අත්දැකීම් බහුල මදිකම අපේ තරඟ සමහර තරඟ අපිට ජයග්‍රහණය කරගෙන යන්නට බැරි බව පේන්න තිබුණා. ඉතින් ඒක මගහරව ගන්න තිබ්බ ඇන්ජලෝ වගේ කෙනෙක් හිටියනම්. right. මම කියන්න දැන් අපේ ධනුෂ්ක යාගේ YouTube channel එකේ හරහා තමයි සෑහෙන්න මේ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකක් කරුවේ. බාහනක රාජපක්ෂව නැවතත් ටීම් එකට ගෙන්න. දැන් මේ අපේ මීඩියා බොක්ස් සීරීස් එකේ ධනුෂ්ක සෑහෙන්න කතා කරලා තියෙන ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ගැන කීප වතාවක්ම. ඉතින් අපි ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ප්‍රාර්ථනා කරමු බාහනක රාජපක්ෂට වෙච්ච මේ වැඩිම ඇන්ජලෝටත් වෙයි කියලා ඉදිරියට. ඒකත් එක්ක අපි ආයි අපේ we have more question. Alex Fernando අපෙන් අහලා තියෙනවා, what do you think Charit Ashdalanka should play number 3 position in test cricket ද නැද්ද? ඔක්කොම දන්නවා මේ test tour එකක් පටන් ගන්නවා කියලා. හැබැයි guys ඕගොල්ලන් දන්නවද නැද්ද කියලා තාම ලංකාවේ වහිනවා. හැම මැච් එකක්ම division 3 ඉඳලා හැම මැච් එකක්ම cancel වෙනවා මේ දවස්වල. සෑහෙන විතර වහිනවා මේ වෙලාවේ. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ ඔපිනියන් Alex Fernando ගේ question එක? Charit Ashdalanka, I'll quickly go to Samir on this. We are running out of time, so make it a bit brief if you can. Number 3 position, Charit Ashdalanka ගහන්නද නැද්ද? ගන්නවද? Well, in test cricket we've had trouble in that position, so I don't mind trying him out there. Yeah. Rex? Well, yeah, I think you get the feeling that he's going to make his test debut in goal. There'll be sort of question marks as to where he will bat, but since he's had quite a bit of success at number 3, I think he will probably hold on to that position. And historically, we have a culture of grooming number 3 and giving him a long run. We saw it with Roy Dyers in the 80s. We saw it with Asanka Gurusinghe in the 90s. We saw it with Kumar Sangakkara for 15 years. And since his retirement, we've struggled to find a replacement at that position. Charit seems to be the right guy. Right, Danushka, Charit Ashdalanka, මොනවද හිතන්නේ? Number 3? ඔව් දැන් අපි චරිත කලින් හිටියේ කුසල් මෙන්ඩිස් තමයි ওই ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කළේ. ඉතින් ඔව් සාහනමකට ලක් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් චරිත අපි හිතන්නේ ලොං ෆෝමැට් එකටත් වටින ක්‍රීඩකෙක්. මම හිතන්නේ ඔව් යොදාගත්තොත් පාඩුවක් නෑ. මොකද ඔව් ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් අනාගත බලාපොරොත්තු තියන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක්. ඔව් යොදා ගැනීම මම හිතන්නේ වඩා සුදුසුයි කියලා. right. okay. අපි මේ අද wrap up කරන්න කාලේ අපි කියන්න ඕනේ අපි තව එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. අපි ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි කරන්න යන්නේ West Indies tour එකට කලින් දවසේ. we have one left guys. and ඒක අපි කරමු. ඒකට කලින් අපිට ඒකට කලින් questions තව comments එකක් තියෙනවා. මම ඒකත් අරගෙන තමයි මේක ඉවර කරන්නේ අද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. Banjit Disilva මම දන්නේ Banjit එක mistake එකක්ද නැද්ද කියන Banjit Disilva කියලා තියෙනවා. SL needs to have at least 3 stable seamers headed towards T20 World Cup in Australia. Media box guest lagen thoughts ඉල්ලනවා ඒක. මම ඒකට යන්න කලින් Alex Fernando also කියනවා, also don't you think Pathum should open the innings with Dimuth because Tirimana is not available for the test series. අපි Tirimana මේ දවස්වල ඕස්ට්‍රේලියාව වල ඉන්නවා. එකයි Banjit අහලත් කියලා දෙනවා, our batters will wreak havoc in Australia. Okay, that's very optimistic.
Then Ishara Kanichka කියලා තියෙනවා. Who is the ideal wicket keeper for the upcoming series? Is it Kamil? Is Kamil Nishara available? කියලා අහලා තියෙනවා. I'm not very familiar with that player. So මම මේ question එක දාන්න යනවා. මේ I'm sure Rex and you guys will ඔයගලන්ට answer එකක් දෙන්න පුළුවන්. Kamil Nishara For the test series. Rex? For the test series, yeah. Yeah, I mean, interesting question. He's done pretty well in the 18 series as well, and he's been in selectors' minds for quite some time. I do not know whether sort of I mean they will opt for too much of youth in Test cricket as they've done in the shorter formats of the game, because I mean West Indies is not a very sort of formidable opposition as such, but then do not forget that. In a couple of months' time, we have to go to India and play a tough series. So when that happens, we need some sort of experience. I mean, always look back at what Siddharth Vettamani did. When he took over in 1999, he axed a whole bunch of seniors, big names: Arjuna, Aravinda, Ashan, Roshan Manama, sacked all of them, and won a series against reigning world champions Australia. But then when it came to the Test matches, even though we had won away in Zimbabwe, our next series was in Pakistan, and he was very smartly he recalled both Arjuna, and that proved to be very vital because Arjuna, with a broken thumb, won us a game in was it Faisalabad or Rawalpindi, one of the grounds, won us a game in against Pakistan. It's not very easy to win in Pakistan, so we need definitely a little bit of experience. Youth is fine. We've got to have some of the youth, but the ideal way to move forward is a bit of a mixture of youth and experience. Right. I got thinking now, of course, we are at the end. I think I'm going to ask a couple of quick questions from you guys. Danushka, what කවුද ලංකාවට ආන්නේ? මම 18 වෙනිදා එන්න නියමිත දින පාන්දර 18 පාන්දර තමයි මගේ ෆ්ලයිට් එක තියෙන්නේ. වැකේෂන් එක ඉවරයි. work නැත්නම් workation එක ඉවරයි. සමීර් ඔයා කවුද මේ ලංකාවට ආයි නැවතත් එන්නේ? I'm waiting for you to wrap this up. I'm waiting for you to wrap this up so I can check out of the hotel. मैं मटा call कर मैं torture करना quickly check out केला. My flight is at 7 p.m. tonight, Dubai time. So you'll see me in the night, hopefully. And Rex, quick, and you as well. Are you leaving tonight or? Yeah, same flight as Samir. MS Fernandes ඉඳුව මතක් වෙනවා. මම එන්නේ ඩුබායි රටේ ඉඳලා. So I'll see you at the airport, Rex. See you, man. Right. Rex, quick question. Rex, there was a question that came from a friend of mine who wanted to ask you මේ media box program එක වාගෙන අහන්න කියලා. ඔයා දැන් interview කරලා තියෙනවා මේ වාගේ මේ 20-25 year career එකේ කවුද most friendly and most arrogant cricketer? අපි arrogant කියන්නේ මේ අපේ සිංහල ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියන්නේ මේ ඔළුවක් තියෙන ක්‍රිකටර් කවුද? simple එකේ හොඳ එක්කෙනා කවුද? most simple. Brett Schultz, I absolutely loved him. Did him, I think, in 2016 when I went to South Africa. So yeah, he's the best guy, and we are good friends as well. We keep in Brett touch. Schultz, yeah, Brett Schultz. Right. I mean, he was a terror. I mean, everyone would think that this guy is massively built like rugby player, but he's a very sweet guy. I mean, not as such. I mean, I don't met anyone sort of arrogant as such. Got on very well with most of the players. Yeah, I mean, I wouldn't. I mean, obviously, there are some players who sort of aren't friendly as some of the others, but then, there's nothing called arrogance as such. I mean, these guys, මේගොල්ලෝ මේ ක්‍රීඩාවේ කාලයක් ඉඳලා උන් දන්නවා කොහොමද ප්‍රෙස් එක හැන්ඩල් කරන්නේ කොහොමද මීඩියා එක ඉන්ටරැක්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙම arrogant කියලා මම නම් ඇත්තටම අවිල්ලලා ඔළුවට එන්නේ නැහැ ක්‍රීඩකෙක්. But if you ask me best, Brett Schultz by far. Yeah, ඒ question එක මගේ අර එක්කෙනා අහන්න කිව්වේ because Rex සාමාන්‍ය ඉතින් කියන්න තියෙන දේ කෙලින් කියලා දානවනේ. ඉතින් ඒකයි ඇහුවේ ඔයාගෙන්. ඒක අනිත් ජර්නලිස්ට් අනිවාර්යයෙන් කියන්න නැති හින්දා. මේ තව එක කමෙන්ට් එකක් මම ගන්න ඕනේ මේ ධනුෂ්ක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඇලෙක්ස් ෆර්නැන්ඩෝ කියලා තියෙනවා ධනුෂ්ක අයියට එද්දි චොක්ලට් ගේන්න කියන්නලු. මේ චොක්ලට් විතරක් ගේන්නලු මම දන්නේ වෙන මොනවද ගේන්න පුළුවන් කියලා. හරි guys, thank you so much මේ World Cup series එකට ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක join වුණාට අමතක කරන්න එපා. තව එක program එකක් අපි තියෙනවා. අපි ඒක West Indies tour එකට කලින් දවසේ ඔයගොල්ලන් එක්ක join වෙලා
අපි කතා කරමු ඒ වෙලාවේදී අපි දන්නවා කින්ද මන්ද කවුද මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. සමීර් ඔයාට මම කියනවා ඔයා හෙට අද රැට ඔයා එනවා නම් අපි ඉක්මනට යන්න ඕනේ net එකට bounce indoor sports එකට යන්න ඕනේ because මම අලුත් bat එකක් දෙමුත් කරනවත් එක අලුත් bat එකක් මම අරගෙන තියෙන්නේ දැන් season කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ අනිවාර්යෙන් අපි මේ bat එකත් test කරගන්න ඕනේ. So with that අපි media box guest එකට කියනවා thank you very much. Let's thank you අපිත් එක්ක join Thank you, වෙන Aslan. questions ඔයගොල්ලන්ගේ comments ඔයගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම share කරලා and you guys thank you for waking up early in the morning and joining us on the show. එතකම් see you goodbye. Thanks, Aslan. It's been a pleasure.